आमर गुरुदेव श्रीमद ब्रह्मानंद सरस्वती को मुंडियाटे मारी आजिर मु ये ब्लॉगटी आरंभ करुच्ची। मु स्वाति मो यूट्यूब चैनल स्वाति रोसई ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आगु आमर घरे निजामपुर रे शाशु घरे सेठी आमर सत्संग बहुत बार रखा जाइए, वीडियो भी तार बनई, किंतु जो ठाकुर आमर मंदिर रे मुझे जाई नथी, शुणी आमर जो आसचु भुवनेश्वर सीधा भोगरे पलि आसचु, केतले आम जाई कमरदा जाऊँ, किंतु मन भीतर भी प्रश्न आसले। दीदी भी सब कहती नणद जाइए मंदिर टे बुलिकी देखिकी आसब, ठाकुर को सही माने आमर ठाकुर को समाधि दि जाइए, ठाकुर माने जमी मंदिर तोलाई से माने गले भक्ति भाव आमर से जागृत हो उठिबो। तापरे माने जमी कहुए जे जेतेबेले जमी ठाकुर डाकरा न आसे सेते पर्यंत कहीं किसी करें। आम जमी पुरी जगन्नाथ सब कहूना जदि आमर डोरी लगे ताहले आम जाइए ठाकुर दर्शन करूँ। एत वर्ष हो गला बाघर, तेणु सब एमती शुणी आसी, अन्य माने भी सब आसुँच, सार भी जाती। तापरे सार से कहले आम जो बेंगलोर रही आसला बेलू प्रोग्राम तो हो गला, टिकेट सब हो गला। सेठू कहले जे तुम जदि जाऊच भोगराई से टाइम रे ताहले पुअर गोटे पूजा रखा। कौन पूजा ना इमिति मनरे कल्पना करी। पुअर तो पाठ भी सैला, चाकरी भी हो गला, बेंगलोर रे से रोचे। आमर सब तो से गुरुदेवंकर माने आशीर्वाद रे आम सब हो सफल होइछु। तेणु पूजा करार सब बंदोबस्त करदेले। कौटी कौन सत्संग हम, सत्संगटा एक्चुअली समस्ते घरे भी करती, किंतु आमर मंदिर रे बहुत सुविधा रही। सार से कहले जे घरे करले भी हुआ, किंतु अरेंजमेंट करने पड़ो, ता सकाशे घरे तो ये सेमती रोना। तेणु मंदिर रे प्राय सब करदे। मंदिर बहुत सुविधा रही, लोक बस खुआपाई भी सब फैसिलिटी रही। आ गुरु भाई भौणी मैंने भी सही आसिक पहुँचीजे। तापर आमर तो मुझे पूर्व दिन से आमर घर को गाँव को से पुणी पलि आसती भोगराई। पुणी से आमर जीवार है माँ भाई भाउज पुतरा आमर पुअर मोर आम जीवु प्लानिंग कलु केमती कौन जीवु। से भाउज कहले तुम सब आगे जाओ, आम पछे जीव, कहीं पुअर माने पूजा रोचे। तेणु सी संकल्प बस आमर सका रेडी होटू बाहर की गलु, मार मोर पुअर आ पुतरा आम गलु। जिते आमर जीवार थिला सार से फोन कले जे तुम आसु तो ना बाहरी आसला ना, बोल ना बाहरी नु बाहर टाइम लगे। आठ कौन जे ठंडा बहुत रोचे। गत वर्ष आम आसीलु आमको पूरा बहुत गरम लगिला, एबे पूरा ठंडा रोचे, कुहुड़ा भी प्रबल एवं हो। तेणु एमती समस्त को रेडी कर बाहर टाइम लगे ना। हो ठीक अच्छे, तुम जब आसन आसला बेले आमर से थाना छक पड़ोसी से फूल नहीं आसो, कहीं ना आम कमरदार सेमती भल फूल मिलला ना। एक्चुअली कहया गले माने मु जानी पार्लिनी, आगुरी भी मोर भी टे पचार थिला जे फूल कौन जीव, आमर फूलर माल से ठाकुर को पिंधा जीव ना से सजा जीव, कहीं ना मु आगुरी केवे भी देखी नथिली। आ ता विषय भी कहीं सेमती कही नांती जे सेमती आमर केमती कौन से रही मंदिर, केमती ठाकुरंकर प्रतिमूर्ति रखा जाइए ना ठाकुरंकर फोटो रखा जाइए। मोर भी टे आइडिया आसी नाला जे फोन करके पचारि देवार थिला कि गोटे से फोटोटा पठाओ कि कौथिपाई फूलमाल जीव। सी जमी कहले जे एमती चेन नहीं पलि आसब, मनरे भी आसला। दीदी भी कही जो जाऊच ठाकुर गोटे रजनीगंधा माल आण। सार से कहले ना रजनीगंधा माल तो हेनी, मुझे जानी नी ना, मुझे पचारि ना, हे तो हो पार नथिबो कि हो पारि था। तापर आमर से फूल किणलु, मु भी अलग टे आइडिया लगे आगे हलदिया गेंडू राधा स्वागी आमर जमी मिलूँ ये सेमती नहीं गली। गला बेलू जो ठाकुर को देखिली मन भर गोटे प्रश्न आसला जे कहीं मुझे रजनीगंधा मालटा नहीं आसिली। हे तो हो नथिले भी सेमती पाद पाखे रखाई था कि कौन होता माने मन माने पूरा पूजा आरंभ लास्ट पर्यंत मो मन भर से द्वंद्व खेली उठुची। कहीं मुझ सब ठाकुर को माने सजेबार माने मत बहुत भल लगे, फूल सजेबा। आप बहुत सारा ब्लॉग देखी थे, मैंने मत सजेबार बहुत भल लगे। ठाकुर सजेले कौन हो माने गोटे भक्तिभाव आहरी अधिक आसे। ता सागे कौन हो ना आम जो भोग माने राग लगौचु आउ कौन अन्य जो करुचु जो भोजी भात रहा से कौन हो माने आम भोग लगेलु ठाकुर को, ठाकुर प्रसाद पाइले, किंतु ठाकुर तो सीटा खाऊ ना। मु पूर्व ब्लॉग रे गोटे थरे कही
ଯେ ଠାକୁର କେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଧୂପ ଝୁଣା ଦୀପ ଫୁଲରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା। ମୁଁ ବି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ ଯାହା ଗଲାଣି ଗଲାଣି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଭାବିଲେ ବି କିଛି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ତ ମାଳ ତ ଆରାମସେ ଠାକୁର ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ଫଟୋରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଚେନ୍ ଆମର ମାଳ କରିକିନା ଦିଆଗଲା, କି ମୁଁ ମାଳ ବି ଏଠୁ ଗୁନ୍ଥିକି ବି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଟିକେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିକିନା ନିଜ ହାତରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନାଟା ପଶେଇ ନଥିଲେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ମାଳ କିଣିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇକି ରହିଲା ଏବେଠୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଦି ସେପଟୁ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ତ ଆସିବୁ ନା ଆମେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ନେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ମୋ ମନ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥର ପଶିଯାଇଥାଏ ନା, ସେଇଟା ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକିନା ଖେଳି ହେଉଥିବ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଠି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ଏପଟୁ ଗଲେ, କକା କାକି ସମସ୍ତେ ଆମର ଆମେ ଯେତିକ କ'ଣ ଡକାଡକି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଡକାଡକି ସବୁ ହେଇଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଆମର ରହିଯାଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଏମିତି କରିକିନା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଲା, ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ କରାଇଲେ ସେଇଟା ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅଧିକ ମିଳେ ନା। ଘରେ ଆସିଲେ ଆମର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆମ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ନାହିଁ ମୋର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ମାନେ ପାଉନି, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି, କାମ କରି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ସାନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ଏକୁଟିଆ। ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତା ଆଗ ଦିନ ଆସିଲୁ, ରାଇଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସଜାସଜି କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲୁ, ବାସ୍ ଖିଆପିଆ ହେଲା, ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାରା ରହିଛି, ପୁଣି ସରିଲା ପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଏ ସବୁ ଗୋଟାଗୋଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନୁ। ନା ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ପୁଣ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବାଛିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆମର ଦିଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ଗୁରୁ, ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହଁ ଆମର ତ ଦିଦିମା ନେଇଥିଲେ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୋ ପିଇସି ବି ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ସେଇ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଭୋଗରାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବି, ଆମର ତ ଏଇ ଭୋଗରାଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ସବୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଯାଇକିନା ବସିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିଲି, ଦେଢ଼ଶୁର ଆଜି ଡାକିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ପୁଅ ପାଖରେ ବସୁନ ସେଠି। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନଉଛି, ଦେଖୁଛି, ନନା ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନନା ମୋତେ କହିଲେ ଝିଅ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ଛୁଆ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ନନା କହିଲେ ଆଉ ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ନନା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। କହିଲେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଚିହ୍ନା ଜଣା କେହି ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏପଟ ଭୋଗରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଯେମିତି ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ବି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା। ସେଠି ପୂଜା ବି ହେଲା। ତାପରେ ନନା କହିଲେ ପୁଅକୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଅ ତାର ଭୋଗ ଖାଇଦେଲା, ତାର ଆମର ସଂକଳ୍ପିତ ହେଲା, ମାନେ ପୂଜାରେ ସବୁ ବିଧି ନିୟମ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ଆଉ ଭଜନ ବି ସବୁ ଗାଇଲେ। ମୋତେ ବି ଆମର ଗୋପାଳ ଦା ଗୁରୁ ଭାଇ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସୀମା ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ? ମୋତେ ଗୀତ ତ ଗାଇ ସେମିତି ଆସେନି,
ତା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ କି କ'ଣ କରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମନର ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୀତ ବାହାରିବ। ନାଚିବା ପାଇଁ ତ ମନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ତେଣୁ ଆଉ ଯାଇକିନା ସେଠି ମାନେ ମନର ପୁରା ମନ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼େ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ज़्यादा से ज़्यादा ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପସନ୍ଦ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ବନେଇଛି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୟଗୁରୁ ବି ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ତା ସାଥିରେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସଇଲା, ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। ଏଇଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୁହାର କଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।